फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो मैं तो 2 मिनट ही लेने ने, टाइम ही उन्ना मिले। एक आशू बांगड़े, एक दईया है, कई फवावां बुला रहे ने, जिवें तलवंडी जाते ने ते कहंदे ने बॉर्डर सारा ही सील है, झाड़ू मने हो गया। दईया कहता है, आशू बांगड़ कहता है बॉर्डर सारा सही है, सिर्फ तुहाडी लोड़ है। वीरो इस भुलेखे विच, इन्हां दे भुलेखे विच ना आ जाना। बॉर्डर तो असीं घड़ो घड़ 10,000 लीड करके पक्की कपार लगावांगे। बॉर्डर ते इन्ना ज्यादा पिछड़ा हो गया, काली दल होई पई है। चंद बंदे का पिंडां विच हुंदे ने, उन्हां दी गल्लां विच ना आ जाना। उधर चक के हो सकदा तलवंडी ले आवन ते आखण भी बॉर्डर सील है। बॉर्डर ते काली दल होई पई है। इन्हां दियां नीतियां तो तंग आके बॉर्डर सारा तुहानूं 10,000 लीड करके देवेगा। अग्गा लीड तुसीं वधाउणी है, जिन्नी वधा लो। ਇਹ मेरा वादा है, कदों भी तुसीं मर्जी इलाके में घूम के वेख सकते हो, क्योंकि बॉर्डर वाले ने प्रण कर लिया कि असीं अकाली दल सरकार लियाउणी है। मैं अपने बॉर्डर वाले वीरां नूं बेनती करदा हां भी हुण अज प्रण करके जाओ। 5-6 दिन काम आपे छड़ दईए, बॉर्डर के काम तो ज्यादा ने, पर आप काम छड़ दईए। घर घर जाके एक वोट नूं कला बंदा जाके उन्होंने अकाली दल के हक में पाइए। 20 तरीक नूं तकड़ी का जरा निशान है उन्होंने फुल करिए, जरा बटन है वो घस ही जाए बॉर्डर से, जिवें अगे आपां कसाई दा। मैं तुहाडे तों आगे लेना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 2 मिनट वास्ते सरपंच भोलूवाला जगदीप सिंह, उस तो बाद मैं बेनती करांगा सुशेर सिंह काकड़ नूं 2 मिनट वास्ते उस स्टेज ते। हुण प्रधान जी बहुत नेड़े पहुंच चुके ने। उस तो बाद श्रोमणी कमेटी मैंबर अपने वो हाजिरी लवाउणगे। बाकियां तो माफी चाहांगे, इन्नी बेनती नूं प्रवान करना। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा सरपंच साहब नूं। उस तो पहला बेनती है जिन्ने भी मेरे वीर सैड के थल्ले बैठे ने, अपने पार्टी प्रधान छाउणी च एंटर कर चुके ने, सारे वीरां नूं बेनती है सिर्फ आधे घंटे का अपना प्रोग्राम होर चलना है। जिहड़े सैड थल्ले बैठे ने, वो भी जिहड़े चाह पी रहे ने, मेरे वीरां सारिआं नूं बेनती इत्थे आण के बैठो। किसी दे गड्डी की चाबी डिग्गी है सामने पुलिस वाले वीर कोल आ, स्टेज ते पहुंच रही है, जे किसी की गड्डी की चाबी। उस तो बाद मैं बेनती करांगा सरपंच साहब नूं, शॉर्टकट ते मेरे वीर शमशेर काकड़, उस तो बाद तैयार रहन 2 मिनट में। इस ठाठा मारते हुए इकट्ठ विच पहुंच रहे साडे पंथ दे
ਉੱਚੀ ਜਮਾਲੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ, ਫਰੇਬਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਬਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ, ਐਮਪੀ ਰਹੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਾਮਨ ਤੇ ਰੱਦਾ ਭਰ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਦਾਮਨ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ, ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਲੂਗਾ? ਵੀਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ, 111 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਐਮ, 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਮੀਟੂ ਵਰਗੇ ਸੀਰੀਅਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਰੌਣੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ IAS ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਝਾੜੂ। ਵੀਰੋ, ਝਾੜੂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਉਹੀ ਫੜਨਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ
बहुत बहुत धन्यवाद इंजेर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਝੰਡੇ ਪੂਰੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਠਾਠਾਮਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਖਾਂ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਖਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਹਿਬ। सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार जोगिंदर सिंह संधू। बहुत बहुत धन्यवाद जी मैंबर एसजीपीसी साहब। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪੰਡਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਦਾਰੋ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦਾਰੂ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸੰਦਰਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 300 ਸਾਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਬਾਨੀਆਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ
सारी संगत का धन्यवाद करता फतेह बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बेनती करूँ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਦੀਪ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। जय भीम वाहिगुरु जी का खालसा। सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं श्रोमणी अकाली दल के संस्थापक मानयोग साहब प्रकाश सिंह बादल जी को नमन करता हूं और बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को नमन करता हूं। और ये जो गठबंधन है ये वही गठबंधन है जो बादल साहब और मान्यवर काशीराम जी के बीच में हुआ था। आज बहन कुमारी मायावती और हमारे होने वाले मुख्यमंत्री सुखबीर बादल जी के बीच में हुआ है। तो आज ये मिलन जो हुआ है ये सरकार बनने जा रही है, ये आप लोग तय मानो। और जहां तक मैं बात करूं इस बहरूपिया की जो दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में एक बहरूपिया बैठा, हमने नारा भी दिया है कि दिल्ली के 3 दलाल मनीष जैन केजरीवाल। तो ये जो दलाल बैठा है दिल्ली में, मैं विशेषकर वाल्मीकि जाति के लोगों को कहना चाहता हूं कि वहां पर कोरोना काल में हर किसी को 1 करोड़ रुपया दिया जो शहीद हुए, लेकिन जो झाड़ू का काम करते हैं, जो लोग सफाई का काम करते हैं, 57 आदमी मरे, किसी को भी 1 करोड़ रुपया नहीं दिया। तो ये ठगने का काम किया है लाला जी ने। और लाला जी ने जो चांदी और सोने की झाड़ू ले रखी है, असली झाड़ू तो हमारे लोगों के हाथ में ही है। ये बेवकूफ बना रहा आप लोगों को। और जितना वोट कन्वर्ट हुआ है, आप लोगों का ही वोट कन्वर्ट हुआ, आप लोगों को बेवकूफ बना करके। और मुख्यमंत्री का चेहरा किस आदमी को बना दिया जो रैलियों में, जो गुरु ग्रंथ साहब के घर में, जो गुरु के घर में शराब पी के जाता है। आप कभी उसकी गाड़ी चेक कर लेना, प्रचार में व्हाइट दारू जो आपकी निकाली हुई दारू होती है उसकी गाड़ी में होती है, पैक मारे बगैर चल नहीं सकता। और मैं बादल साहब का एक विशेष धन्यवाद करता हूं, पूरी कौम की तरफ से मैं इनका एहसानमंद हूं जो बादल साहब ने वाल्मीकि कम्युनिटी को दिया है। जो वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में जो बादल सरकार ने दिया है, दुनिया में किसी ने इतना सम्मान वाल्मीकि समाज को नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। और वाल्मीकियों का सबसे बड़ा तीर्थ जो अमृतसर में है, वाल्मीकि तीर्थ, उसकी देन अगर किसी की है तो बादल साहब के सिंह के परिवार की है। और ये परिवार जिस समुदाय से जुड़ा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब से, ये धर्म को चलाने वाली पार्टी है। और धर्म के लिए हमारे गुरु साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी थी। वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान को बनाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने, ये पंजाब उनकी धरती है, ये पंजाब बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, ये पंजाब मंगू सिंह मंगूवालिया जी की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, ये सरदार उधम सिंह की धरती है, ये बड़े वीरों की धरती है। और हमेशा इस पंजाब ने रक्षा की है। ये बॉर्डर है, यहाँ पर यहाँ से सरकारें भी बनती हैं और इन गद्दारों को भी रोका जाता है। दिल्ली में जो हत्यारे बैठे हैं, मैं हत्यारे को 750 किसानों का हत्यारा जो दिल्ली में बैठा है, उन लोगों को मैं अभी बॉर्डर देखने गया था, मगर हो सकता है कि बॉर्डर पर तनाव हो क्योंकि चुनाव है ना, उन लोगों को चुनाव में मां याद आती है, हिंदू मुसलमान याद आते हैं, उनको बॉर्डर याद आता है। बड़ा अमन और चैन है। हिंदुस्तान का पाकिस्तान का झंडा बड़ा अमन से लहरा रहा था, वहां पर कोई तनाव नहीं था। लेकिन दिल्ली में बैठे आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग पूरे देश के मुसलमानों को डराने का काम करते हैं, इस देश के दलितों को, बहुजनों को, सबको डराने का काम करते हैं कि फलाना आ गया तो ये हो जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि हाथरस कांड हम लोग भूले नहीं है। जिस दिन आप लोग पंजाब में वोट करने जाए, उस मनीषा वाल्मीकि को याद करना जिसको इतना जघन्य अपराध करके मार दिया गया और वहां की सरकार के द्वारा रात में ढाल में जलाने का काम किया। तो साथियों, इस देश की राजनीति में जो दलित है, जो मजलूम है, जो बहुजन है या जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो वैसा ही काम करते हैं। आप अपने घर में नॉनवेज बना लो, दाल बना लो, उसमें जायके के लिए तेज पत्ता डालते हैं और जब वो खानी हो
तो स्टेज पत्ते को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो इस देश की राजनीति में आप लोगों को चाय के इतना इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आपके हक और अधिकार की बात आती है तो दिल्ली में बैठी सरकारें, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी वाली सरकार हो, चाहे मोदी वाली सरकार हो, ये तीनों मिले हुए एक ही परिवार के लोग हैं। सारे आरएसएस के एजेंट हैं, दलाल हैं। आप लोग भूलना मत, 1984 दिल्ली में इन्होंने कत्लेआम किया था, पंजाब में घर में तोपे लेकर घुस गए थे, और आज ये लोग जो पंजाब के जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो भी इतने बड़े गुनाहगार होंगे अगर आप लोग धोखा खा गए तो। इस बार मौका है, अगर आप लोग मौका चूक गए तो सोच लेना फिर आपकी कोई अगुवाई करने नहीं आएगा। ये प्रकाश सिंह बादल जी का जो परिवार है, सुखबीर बादल जी हैं, पूरा जीवन लगा दिया इस परिवार ने आप लोगों के लिए। चाहते तो ये कहीं भी जाकर के बच सकते हैं, लेकिन ये देश इनका है, ये पंजाब इनका है। इन्होंने हमेशा पंजाब की बेहतरी के लिए काम किया है। और इस केजरीवाल ने जितने भी इसके एमएलए आए, कभी विधानसभा में किसी नशे के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, कभी भी इन लोगों के गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। तो साथियों, आज ये संविधान बचाने का दिन है, ये संविधान बचाने का टाइम है और अपनी अस्मत बचाने का टाइम है। 31% दलित हैं पंजाब में, आप लोगों को झुनझुना दिखाया गया है, आप लोगों को डुगडुगी बजाने वाला दिखा गया है। चन्नी की औकात कुछ नहीं है उस पार्टी में, आज भी उस पार्टी के लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। और ये सरकार बना के जब शेरों का शेर करना होता, बकरियां बांध दी जाती हैं, तो चन्नी बकरी का काम कर रहा है, शेरों को घेरने के लिए बच के रहना इन लुटेरों से। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार एक राजा शिकार करते हुए अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गया, तो दूसरे राज्य के सैनिकों ने पकड़ लिया, फांसी की सजा हो गई। वहां की राजकुमारी ने देखा कि इस युवक को फांसी तोड़ दिया जाएगा। वो रात को जेल में जाते हैं, उस युवक से कहते हैं मैं तेरी जान बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने कहा बताओ शर्त क्या है? मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो राजकुमार ने सोचा कि ठीक है, राजकुमारी शादी कर लूंगा, जान बच जाएगी। तो राजकुमारी रात को उसको जेल से निकाल के घोड़ों के स्थल में जाती है, तो घोड़ों के स्थल के मालिक से कहती है कि मुझे 2 घोड़ियां दो जो हवा से बातें करे, किसी के हाथ ना आए। तो उस मालिक ने दिखाया जवान घोड़ी, बिल्कुल तेज तर्राट घोड़ी दिखाई। कहता जी एक ये घोड़ी है। उसने कीमत पूछी, उसकी 50,000 रुपए थी। कहते एक और घोड़ी दिखाओ, एक और बुजुर्ग घोड़ी दिखाई। कहता जी इसकी कीमत 1 लाख है। तो उस नौजवान ने कहा कि ये फर्क समझ में नहीं आया, जवान घोड़ी की कीमत 50,000, बूढ़ी घोड़ी की कीमत 1 लाख। कहता जी ये जो जवान घोड़ी, इसने कभी किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचाया, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये रुकती नहीं है, लेकिन मंजिल तक किसी को नहीं पहुंचा। जो बुजुर्ग घोड़ी है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये मंजिल तक पहुंचाती है। नस्लों की बात है, अरे तुम गुरु साहब की नस्ल हो, बाबा साहब अम्बेडकर की नस्ल हो, तुम लोग सम्राट अशोक की नस्ल हो, तो वो राजकुमार उस राजकुमारी का हाथ छोड़ता है, कहता है भगवान मैं फांसी टूट जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं भागूंगा। ये चरित्र है इन लोगों का, भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों का। ये लोग कभी किसी बात पे खड़े नहीं उतरते, नहीं तो आज तक ये देश इन्हीं लोगों के हाथ में था। तो अपनी नस्लें बचाने के लिए जो लोग फसलें बचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर में बैठे थे, आज नस्लें बचाने के लिए लड़ो। इस पंजाब की नस्ल खतरे में है, पंजाब को बर्बाद कर दिया इन चोरों ने। तो सारे के सारे कसम खा हाथ खड़ा करके कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस गठबंधन को वोट देंगे, अकाली दल बसपा की सरकार बनाएंगे। और जो यहाँ से विधायक के उम्मीदवार हैं, बहुत ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, मैं गया हूं इनके एरिया में, मैंने देखा है इनका बड़ा ईमानदारी से लोग नाम लेते हैं और पूरा परिवार पूरी शिद्दत से इनके लिए लगा रहता है। इनके बेटे भी पूरा समाज का जाकर के काम करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, इस बार गुरु नानक साहब को वोट करें, बाबा साहब अम्बेडकर को वोट करें, मनोहर काशीराम जी को वोट करें, इस बार पंजाब को वोट करें। और इन दिल्ली वालों का बंद कर दो आना यहाँ पर। ये जो लाला जी आता नकली झाड़ू वाला, इसको कहो कि असली झाड़ू वाले बादल और बसपा के साथ हैं। अब तेरी औकात नहीं यहाँ पर चलने। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप वाल्मीकि जी, उन्होंने अपने विचार ਤੁਹਾਡੇ सामने रखे। ਹੁਣ मैं बेनती करूंगा साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार जोगिंदर सिंह जिंदू जी के फरजान सरदार सुरिंदर सिंह जी ਬੱਬੂ प्रधान श्रोमणी अकाली दल, जिन्हों ने दिन रात एक करके फिरोजपुर देहाती हल्के नहीं बल्कि पूरे पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल ते बसपा की हवा बढ़ाई। हुण मैं उन्होंने बेनती करूंगा वो अपने विचार तुहाडे सामने रखणगे। सरदार सुरिंदर सिंह जी ਬੱਬੂ, उस तो पहला 2 नारे लावांगे, श्रोमणी अकाली दल
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਿਜ਼ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੀਰੋ ਬੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਈਆ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। 2012 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਖਾਤਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਤਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਬੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ
मेरे इलाका निवासी बुजुर्गों, वीरों ते भैनों, सब तो पहला फतेह प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनता तुहाडे नाल 2 महीने हो गए आपां नूं गलबात करदे ते अज तां आपां सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब दे विचार सुनने हैं ते जो हुक्म करनगे उहदे मुताबक आपां हलके दे विच श्रोमणी अकाली दल दी ते बहुजन समाज पार्टी दे झंडा उच्चा करना। मैं अज बेनती करना चाहना तुहानूं सारिआं नूं कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जिन्नी पंजाब दे विच मेहनत कर रहे हैं, आपां उन्हां नूं देख के ते मैं अपील करदा सारा हलका फिरोजपुर देहाती नूं कि तगड़े होके जिहड़े 10 दिन रह गए हैं दिन रात एक कर दीए। मनु पूरा भरोसा है फिरोजपुर देहाती दे कि बड़े बड़े औखे टाइम ते भी हल्के ने साथ दिता। तुसी 5 साल लई सेवा का मौका दिता सी, 5 साल बड़ी ईमानदारी दे नाल ते लगन दे नाल सेवा की सी। 236 पिंड अपने हलके च ने ते 3 कस्बे। सारे हलके दे विचों एक भी बंदा उठ के ये नहीं कह सकता कि 5 साल जोगिंदर सिंह जिंदू ने किसी तो काम कराने का कोई पैसा लिया होवे या किसी की बदली का कोई पैसा लिया होवे या किसी नूं ग्रांट देण दा किसी सरपंच नूं हिस्सा पत्ती मंगिया होवे। पूरी ईमानदारी दे नाल सेवा कीती है ते अज 5 साल दे विच कांग्रेस पार्टी ने ते इन्हां दे MLA ने की कीता मेरे तो ज्यादा तुसी बेहतर जानदे हो। सरपंचियां इलैक्शनां दे विच धक्केशाही हुई है, जो कागज लोगों के रिजेक्ट कराए गए तो लोगों को चूल्हा टैक्स भी पता लग गया भी चूल्हा टैक्स होंदा की है। 50-50 हज़ार रुपया लैके लख रुपया लैके चूल्हा टैक्स इन्होंने किया। मैं बेनती करता तुहानूं सारिआं नूं जो 5 साल इन्होंने कांग्रेस ने करतूता की उनका बदला लैण का टाइम आ गया। मैं सारिआं नूं बेनती करदा कि 20 तरीक वाले दिन आपां तकड़ी के निशान ते मोहरा ला के कामयाब करो ते श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी की पंजाब च सरकार बनाइए। वीरों, सरकार तुहाडी बन चुकी है, लेकिन जो सरकार बन चुकी है तो उस सरकार तुहाडा भी नुमाइंदा होवे, तुहाडा भी कोई आवाज उठाने वाला होवे ताकि अपने हलके की दुख तकलीफां या कोई काम जिहड़े रहिंदे आ वो आपां पूरे कर सकीए। मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं बेनती करदा प्रधान जी नूं, प्रधान जी साडे बार्डर एरिए ते जमीनां दी कच्चियां जमीनां सी जिहड़ियां वो इन्हां ने तोड़तियां, लोकां ਦੀਆਂ 20-20 साल ਦੀਆਂ गरदौरियां जिहड़ियां वो तोड़तियां सी कांग्रेस ने। लेकिन लोकां दी मंग है कि जदों श्रोमणी अकाली दल की सरकार आए तो जमीनां जिहड़ियां कच्चियां वो पक्कियां कीतियां जाण। ये याद करते हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब नूं, क्योंकि पहला भी बादल साहब बार्डर एरिए ते जमीनां जिहड़ियां 6-6 हज़ार रुपए दे विच किले का रेट पा के ते पक्कियां कीतियां सी सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने। अमीन जिहड़ी इन्हां नूं हैगी है वो अपने लोकां तो है। एक मैं बेनती तुहानूं जरूर करनी जाना, कहते डोप टैक्स चंदे लाया जिहड़ा कांग्रेस ने, डोप टैक्स दे विच जिहड़े लोग जलील बहुत हुंदे आ, ते मैं बेनती करदा कि जदों अपनी सरकार आ जाए लोग चाहते हैं
ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਚ ਲਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਪ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੱਪੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਧੱਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਜਾਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਝੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਆਬੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस करके मैं तुम बेनती कर रहा है, जिवें मैं 3 महीने हो गए घरों निकले, लगातार पठानकोट तो लेके एबोर तक, इधर पटियाले डेरा बसी तक मैं हर रोज मैं पिंडा शहर मंडिया जो के आए हैं। जिवें मैं अपने वर्करां नाल मेहनत की, उवें मैं सारे बेनती करदा 8 दिन रह गए। 8 दिन तुसी मेहनत कर दियो, थोनू कोई हराउण वाला नहीं है जे तुसी मेहनत कर लोगे। 4 पार्टियां मैदान च, 4 जो 3 बाहर दे, वो 3 नूं हुक्म दिल्ली आउंदे, जे उन्हें टिकट भी देनी है दिल्ली वाले फैसला करनगे। जे कोई फैसला कोई सहूलत भी देनी है वो दिल्ली वाले फैसला करेंगे। हुण काले कानून बीजेपी ने बनाए दिल्ली की लीडरशिप ने, पंजाब के बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं हो रही उन्होंने कहना कि तुसीं गलत कीता है। आ फर्क है अपने ते बाहर। श्रोमणी अकाली दल कल्ली पंजाबियों की पार्टी है, 5 नवें दा जथेबंदी है, थोड़ी आवाज है, थोड़ी शान है,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੀ 2-1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾਈ। ਮਣੀਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾਈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਗੜਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਤਗੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਲਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ? ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਕਿਲੋ ਲਾਈਦਾ, ਕਣਕ ਕਿਲੋ ਵਿਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਆ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री है, मेरी कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जे दिल्ली जाके भी लंगर सेवा की थी, दिल्ली जाके भी दवाइयां वंडिया, दिल्ली जाके भी ऑक्सीजन की लंगर लाया, दिल्ली जाके हस्पताल भी असी खोलिया ते अकाली दल ने खोलिया। सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद, सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। अब मैं केजरीवाल का एक भाषण सुन रहा था। केजरीवाल कह रहा कि असी आम आदमी पार्टी है, असी टिकटां देवांगे, रेहड़ी चलाउण वाले नूं टिकटां देवांगे, रिक्शा चलाउण वाले नूं टिकटां देवांगे, मैकेनिक नूं ते टिकटां किहनूं दित्तियां? 450 भी, कोई रेप वाला, कोई मर्डर वाला। आ तुसीं देख लो 117 सीटां विचों 65 सीटां दल बदलूआं नूं दित्तियां, जिहड़े कल कांग्रेस ने कटे, आम आदमी ने दी। जे असीं अकाली दल ने कटे, निकम्मे बंदे, आम आदमी टिकटां दे दियां, पैसे लैके टिकटां दे दित्तियां। ये तो माड़ी गल की है? जिहड़ी पार्टी पैसे बेचू, टिकटां बेचूगी, कि वो अपने उम्मीदवारों तो कोई उम्मीद रख सकती है? किते सुनिया तुसी 100 साल के इतिहास में कि अकाली दल की एक टिकट पैसे लेके दी गई है? क्योंकि आ थोड़ी पार्टी है। तुसी अपने घरे चले जाओ, अपने बुजुर्गों दी पुरानियां फोटो कर लो, सारे की या बादल साहब ना होगी, या किसी मोर्चे की होगी, या किसी संघर्ष होगी। हुण आम आदमी पार्टी वाले जिन्होंने कोई लगा नहीं, वो थोड़ी भाई करते हैं। केजरीवाल कहता की है, करता की है? मैं सारे लोगों को बेनती करना चाहता हूं, केजरीवाल ने 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दी है
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਧੂਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੋ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੋ। ਆਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਝੂਠ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਗਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਐਮਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਣੇ, 3 ਭੱਜ ਗਏ। 20 MLA ਬਣੇ, 12 ਭੱਜ ਗਏ। 8 ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਆ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਸੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੱਝ ਗਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤੇ 6 ਲੇਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। 2200 ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2100 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 13.5 ਲੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਨਹਿਰੀਆਂ ਨਾ 90% ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ। ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਆ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸ਼ਗਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਬ SC BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਲ ਬਦਲੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਏ ਨਾ ਪਏ, ਜਿੱਦੂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 6,000 ਕਦੀ 7,000 ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ।
ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 12,000 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 5-4 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ 2 ਟੀਚਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣਾ ਹਰ 25,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ 10 ਏਕੜ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ 100 ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 5,000 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 50 ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ 100 ਹੈ ਆ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10-12 ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁਆਤਬਰ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 33% ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਦਿਓ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਐਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ 3 ਸਾਲ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੜਿਆ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਿਊਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਡਿਊਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਐਕਟੀ ਜ਼ੋਰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਖਰਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਘਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਗਤ ਠੋਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਨਾ ਸਹੁੰ ਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮੰਗੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕੈਪਟਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਸਤਾ ਲੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਏ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਬੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਓ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਫੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਏ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਜਿੰਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਟ ਜਾਓ। ਐਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਦੇਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕਹਾਂ 10 ਤੇਰਾ 5 ਟਰੱਕ ਲੈ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਰੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਰੋਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ ਐਮਐਲਏ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਦਰ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਆਏਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਦਰ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੜ